Over, shall we start our lecture? Yes, sir. Okay. So I think section number 1 is over from engineering physics. Yes. Sir. Yes. Yes, Okay. sir. Yes, sir. So, okay. So good morning, all of you. Good So morning. in today's lecture, Good morning, sir. we can start our section number 2nd. In section number 2, there are 4 units. The first unit is wave optics. So in this chapter, we will discuss the 2 points, or basically wave optics is divided in 2 parts. In the first part, we will discuss the diffraction. In the first part, we will discuss the diffraction. In the second part of this chapter, we will discuss the polarization. You know the what is meant by the diffraction and what is meant by the polarization. कशाला म्हणत असतो आपण diffraction आणि कशाला म्हणत असतो आपण polarization? Diffraction means split light. Splitting of light. Okay. Or bending of light. Light around the corners is called as Yes. diffraction. Yes, very good. If there is the opaque region, at that opaque region, at the edges and the boundaries of that opaque region, there is the bending of light. And that bending of light is known as the diffraction. So in the second part of this chapter, we will discuss the polarization. What is meant by the polarization? कशाला म्हणत असतो आपण polarization? काय असतं polarization म्हणजे? Yes. Polarization कशाला म्हणत असतं? Suppose we have a source of light. एक आपल्याकडे लाईटचा सोर्स आहे. समजा की आपल्याकडे एक बल्ब आहे आणि त्याच्यामधून लाईट जनरेट होऊन बाहेर पडते. If this light generated by the source, this light is propagated in a single plane or the multiple planes. Single plane मध्ये propagate होत असते का multiple planes मध्ये propagate होत असते? Or the phases कशात propagate होत असते? Initially. सिंगल प्लेन मध्ये Initially Vibration of single light. मध्ये. Initially single. Initially single मध्ये propagate होत असते. Okay. अजून ओके. इनिशियली त्याच्यामध्ये सिंगल फेज नसते, मल्टिपल फेजेस असते. मल्टिपल फेजेस असतात. लाईट तुम्हाला बाहेर येताना सिंगल फेज मध्ये दिसत असते का? त्याची एकच प्लेन मध्ये लाईट बाहेर पडताना दिसत असते का? नाहीये. नंबर ऑफ फेजेस मध्ये बाहेर पडत असते. बट वी हॅव अ वन डिव्हाइस वी कॉल अ पोलरायझर. पोलरायझर नावाचं एक डिव्हाइस असतं. इफ वी ट्रान्समिट दॅट multiple phases light, or we can say unpolarized light, through that a polarizer, then the transmitted light is a single plane light, or we call this is the polarized light. जेव्हा सोर्स मधून लाईट जनरेट होत असते, ती लाईट जी असते ती तुमच्याकडे अनपोलराइज्ड लाईट असते, म्हणजे मल्टिपल प्लेन्स मध्ये असते, नंबर ऑफ फेजेस मध्ये असते. जेव्हा एखाद्या पोलरायझर मधून पास करत असतो ती लाईट, तेव्हा जेव्हा ते पोलरायझर मधून ट्रान्समिट होते, तेव्हा अदर साइडला जी लाईट भेटते ती आपल्याला सिंगल प्लेन और सिंगल फेजची लाईट भेटत असते. त्याला आपण म्हणत असतो polarized light. So that part we will discuss in the second part. Okay. The second chapter of the second section is the laser. You know the laser? Yes, sir. Okay. Yes, sir. There is the basic difference between the laser and the general light sources we can use in day-to-day life. ओके. जे बल्ब आणि जर आपण लेझर लाईटचं जर कंपॅरिझन केलं तर त्याच्यामध्ये खूप चेंजेस आहेत. देर आर डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स. ओके. द थर्ड चॅप्टर ऑफ द सेकंड सेक्शन इज द फायबर ऑप्टिक्स. You know the fiber optics? What is that fiber Yes, sir. optics? Where we use small the fiber knowledge, optics? sir. कुठे यूज आपला करतो डाटा आपण त्याचा? ट्रान्सफर ऑफ द इंटरनेट अँड मेनी ऑफ द डाटाज ऑफ इन फ्रॉम द सी टू सी इन कंट्रीज. Okay, okay. In the communication, we can use the fiber optics. Basically, the basic principle of the fiber optics is the total internal reflection. You know the total internal reflection. That is Yes, the incident ray and the reflected rays are in the same medium. Then we can say
there is the total internal reflection. So basic principle of the optical fiber is the total internal reflection. So, and the fourth chapter of the second section is the introduction of a quantum mechanics and the nanotechnology. Again, in the fourth chapter or unit number 4, there are two parts. In the first part, we will discuss the quantum mechanics. Already you had discussed in the 12th standard, Davison-Germer experiment, de Broglie hypothesis, matter waves. You know that already you have discussed in the 11th standard or the 12th standard. बोर्स मॉडेल No, वगैरे sir. तुम्ही स्टडी केले ना? Yes, sir. त्याच्यामध्ये बघा तुम्हाला डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. Yes, that part we will discuss in the quantum mechanics. In the second part, we will discuss the nanotechnology. Again, in this nanotechnology, we will discuss the classification of carbon nanotubes and the various or the different applications of the nanotechnology in the various fields. So, in today's lecture, we will start unit number 6 or the unit number 2 from the section number 2, that is the laser. So, what is the full form of the laser? Laserचा full form काय आपण सांगू शकतो? Yes, what is the full form of the laser? Laserचा full form काय? Yes. Light amplification. Yes, By simulated emission of radiation. By Simulated emission of radiation. simulated, not a simulated, stimulated emission of a radiation. Stimulated emission of the radiation. जेव्हा आपण लेझरचा फुल फॉर्म सांगतो तेव्हा काय सांगतो? लाईट. यू नो द लाईट. लाईट इज लाईट. लाईट म्हणजे सर्वांना माहिती आहे तुम्हाला. लाईट म्हणजे काय असतं? लाईट असतं, बरोबर आहे ना? What is mean by the amplification? What is mean by the amplification? Amplification म्हणजे काय असतं? कशाला म्हणता तुम्ही amplification? वाढवणे, करणे, sir. त्याची इंटेन्सिटी वाढवणे. Intensity वाढवणे. यू नो, तुम्ही एखादी 4 व्हीलर असते बघा, कार वगैरे असते, त्याच्यामध्ये आपण साऊंड सिस्टीम बसवत असतो आणि आपल्याला काय पाहिजे असतं? जो आवाज असतो Amplifier. तो जास्त पाहिजे असतो. त्याच्यासाठी आपण काय कनेक्ट करत असतो? त्याच्यामध्ये एक्स्ट्रा डिव्हाइस, Amplifier यूज करतो. एम्प्लिफायर यूज करतो. येस, व्हेरी गुड. एम्प्लिफायर यूज करत असतो. ते एम्प्लिफायरचं वर्क काय असतं? ती साऊंडची इंटेन्सिटी वाढवणे. त्या डिव्हाइसला जे काही आपण इनपुट सिग्नल्स प्रोव्हाइड केलेले असते, त्या इनपुट सिग्नलचं इंटेन्सिटी इन्क्रीज करून आउटपुटला देणं असतं, बरोबर आहे? येस और नो? येस. काय म्हटलं? लाईट एम्प्लिफिकेशन बाय. कशामुळे ती लाईटचं एम्प्लिफिकेशन होत असतं? लाईटची इंटेन्सिटी कशामुळे इन्क्रीज होत असते? बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन. सो बेसिकली व्हॉट इज मीन बाय द इमिशन? इमिशन म्हणजे काय? इमिशन म्हणजे इमिशन होणं म्हणजे इमिट होणं म्हणजे सोडणे. सोडणे किंवा प्रोड्यूस करणे किंवा बाहेर निघणे. ओके, म्हणजे आपण काय म्हणतो? Light amplification by stimulated emission of radiation. Basically, there are two types of the emissions. One is the spontaneous emission, and the second is the stimulated emission. In a laser device, here there is the stimulated emission. But in general day-to-day life मध्ये जे आपण लाईटचे सोर्सेस यूज करत असतो, ट्यूब लाईट, बल्ब, जे अदर सोर्सेस यूज करत असतो, इन दॅट सोर्सेस where we use the spontaneous emission, not a stimulated emission. So basically there is the difference between the spontaneous emission and the stimulated emission. What is that difference? We will discuss in details in this chapter. या दोन्हींमध्ये ऍक्च्युअली काय डिफरन्स असतो? ओके. अँड द रेडिएशन, यू नो द रेडिएशन. रेडिएशन कोणाच्या फॉर्म मध्ये असते? फोटॉन्सच्या फॉर्म मध्ये असते. फोटॉनची एनर्जी किती असते? फोटॉनवर किती एनर्जी असते आपण सांगत असतो बघा. फोटॉन इज इक्वल टू एच न्यू. येस और नो? Yes, sir. Yes, sir. व्हॉट इज द एच? एच, व्हॉट इज द एच? एच म्हणजे काय असतो? Planck's constant. Planck's constant. Yes, very good. And the new काय असतं? H nu. Basically, we use the photon energy. It's equal to H nu. H nu means
Is the frequency? Mobility. Frequency? No, mobility नाही. Frequency. Frequency, wave की frequency. Yes, very good. Nu is the frequency. Okay. So laser is the one of the outstanding invention of the 20th century. हे जे 20वे जे शतक होतं त्याच्यामध्ये हा लेझरचं जेव्हा इन्व्हेन्शन झालं ते खूप मोठं इन्व्हेन्शन आहे. ड्यू टू द लेझर देअर इज अमेझिंग चेंजेस इन द व्हेरियस फील्ड्स लाईक इन द मटेरियल्स, in the entertainment, in the medical, in the communication. Communication मध्ये आपण लेझर यूज करत असतो का? Is there is use of laser in the communication field? Is there is the use of laser in the entertainment? Is there is the use of laser in the medical field? Is there is the use of laser in the material science? Yes? Yes, sir. Yes, we can use लेझर इन द व्हेरियस फील्ड्स. जेव्हा ह्या लेझरचा शोध लागला त्याच्यामुळे हे जे डिफरंट फील्ड्स आहेत या सर्व फील्ड्स मध्ये ट्रिमेंडस अमेझिंग चेंजेस झालेले आहेत. बघा पहिला आपण ऑपरेशनला गेलो की ऑपरेशन थिएटर मध्ये काय करायचे, घ्यायचे ते काय कटर वगैरे काय सुई वगैरे घ्यायच्या, कोणाचा हात काप पोट फाड काय तर करायचे. जेव्हा किडनी स्टोनचा प्रॉब्लेम असायचा तेव्हा किडनी स्टोन आता आपण काय करतो, लेझर थ्रू करतो का लेझर सर्जरी करतो आपण. लेझर सर्जरी करत असतो. म्हणजे ह्या लेझरमुळे याच्यामध्ये व्हेरियस चेंजेस झाला. ओके. सो आय डोंट नो तुमचं टीचिंगचा पॅटर्न कसा होता फर्स्ट सेक्शनला. आय कॅन ट्राय माय बेस्ट लेवल. तुम्हाला जसं जास्तीत जास्त तुम्हाला कसं अंडरस्टँडिंग म्हणजे तुम्हाला समजेल याचा मी प्रयत्न करेन. जर का कोणाला प्रॉब्लेम आला तर तुम्ही मला इमिडिएटली इन्फॉर्म करा. जर नाही झालं तर तुम्ही तुमची जे सीसी, हु इज द सीसी? भानवसे सरांना सांगायचं सर ह्या नवीन आलेल्या फिजिक्स सरांचं समजत नाही. भानवसे सरांनी काय ऍक्शन नाही घेतली तर लेंडवे सरांना सांगायचं की समजत नाही. हा समजत असलं तर सांगायचं नाही, हा नाही समजलं तर सांगायचं. ओके ठीक आहे. सर तुम्ही पूर्ण आता हे सेक्शन घेणार आहे का फक्त इतका एकच? काय करू देत, तुम्ही माझं लेक्चर ऐका एवढं पहिलं, त्याच्यानंतर तुम्ही सांगा आजपासून बास करायचं का टोटल सेक्शन घ्यायचं. ओके सर तुमचं नाव काय हो? मी डॉक्टर S.T. पवार, फिजिक्स मधून PhD केले सोलापूर युनिव्हर्सिटी मधून. मला 4 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे, टीचिंग एक्सपिरियन्स. ओके. आणि मी पंढरपूरचाच आहे, इथला एरिया लोकल आहे. ओके ठीक आहे. ओके नाउ वी गो टू द अवर ऍक्च्युअल पॉइंट. I think you have the assignment questions based on the laser. Yes. So if जर का कोणाकडे नसतील तर त्यांनी कृपया लिहून तरी घ्या, नसेल तर प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ that screen. I think my screen is visible. Yes, sir. Yes. Okay. The black screen is there, sir. Yes. No. I think assignment questions are visible. Yes, sir. Yes. Oh, sir, आता visible आहे. Yes, sir, visible. So just you can take a screenshot of this screen. Sir, आहे ते all question आहे, all chapter चे sir ने send Yeah. केले अगोदर. Okay. Very good. So now we can start the introductory part of the laser. Okay, suppose we have the material. आपल्याकडे काहीतरी somewhat material आहे. If there is the interaction of that material with the radiation, then what happen? जर का एखाद्या रेडिएशनचं एखाद्या मटेरियल बरोबर जर इंटरॅक्शन झालं तर काय होत असतो? यस, टेल मी एनी आयडिया. तुम्हाला काय वाटतं की समजा एक्सप्लोजन होईल. ओके, अजून रिफ्लेक्ट होईल, रिफ्रॅक्ट होईल. वाचला पाहिजे की ऍज अ क्वांटम मेकॅनिक्स क्वांटम मेकॅनिक्सच्या थ्रू काय होईल हो त्याच्यामध्ये. आपण जर क्वांटम मेकॅनिक्सचा व्ह्यू जर घेतला तर काय होईल? इफ देर इज द मॅटर, सपोज दिस इज द सरफेस, हा एक सरफेस आहे आणि हा मटेरियलचा सरफेस आहे. इफ देर इज एनी रेडिएशन स्ट्राइक्स ऑन दॅट सरफेस, देन व्हॉट हॅपन ऍज अ क्वांटम व्ह्यू. क्वांटम मेकॅनिकच्या व्ह्यूने त्याच्यामध्ये काय चेंजेस होते? स्कॅटरिंग होईल. येस, व्हेरी गुड. अजून काय होईल? I think in the first chapter already you have studied
there is the two energy levels. One is the lower energy level, we call E1, and the second one is the higher energy level, we call as the E2. Yes or no? हे Yes. पहिल्या चॅप्टर मध्ये आय थिंक तुम्ही डिस्कस केला असेल. Yes, sir. येस येस ओके. मग मला सांगा, इनिशियली बिफोर अप्लाइंग द रेडिएशन ऑन दॅट सरफेस, the number of atoms are present on the E1 level or the E2 level. E1 level is the lower energy level and E2 level is the higher energy level. Yes, initially आपण जे atoms जे radiation आपण त्या सरफेस वरती स्ट्राइक करतोय तेव्हा इनिशियली atoms कुठे प्रेझेंट असते तुमचे? माय पेंट इज विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. Okay, see here, be carefully. Here there are two energy levels. First energy level is known as the E1 energy level, having the lower energy. Second energy level is the E2 energy level, having the higher energy. आपल्याकडे दोन एनर्जी लेवल्स आहेत, E1 आणि E2 एनर्जी लेवल्स आहेत. E1 एनर्जी लेवल आहे त्याच्यावरती कमी एनर्जी आहे, आणि जी E2 एनर्जी लेवल आहे ती जी E2 एनर्जी लेवल आहे त्याच्यावरती एनर्जी आहे ती कशी आहे? जास्त आहे. N1 and N2, these two numbers are the population inversion of the atoms present on that energy levels, corresponding energy levels. Means N2 is the number of atoms present on the E1 level and N1 is the number of atoms present on the E2 level. समजते ना मी काय सांगतोय तुम्हाला? Yes, sir. N2 हा एक नंबर आहे. कशाचा नंबर आहे? की नंबर ऑफ atoms present on the E1 level. E1 लेवल वरती किती atoms present आहेत त्याचा तो N2 हा नंबर आहे. आणि N1 काय आहे? किती नंबर ऑफ atoms, how much atoms are present on the E2 level. Yes, okay. Initially, before applying the radiation or the energy on the material, all the atoms are tightly bound their parent atoms. किंवा सर्व इलेक्ट्रॉन्स हे त्यांच्या पॅरेंट ऍटमला कसे असते? टाइटली बाउंड असते. मग त्यांचं ट्रान्झिशन, त्यांचं जम्पिंग होत असतं का? आता No, sir. एका ठिकाणी No, बसलो, sir. तुम्ही एका No. ठिकाणी बसलेले आहेत आणि तुम्हाला कोणताही एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय झालेला नाही, तर तुम्ही त्या जागेवरून हालचाल का? No, sir. No, sir. No, sir. हलणार नाही. यु नो द वन लॉ, एक लॉ आहे बघा. एखादी Yes, जर एखादा ऑब्जेक्ट एका युनिफॉर्म मोशन मध्ये असेल इन द स्पेस और इन द व्हॅक्यूम, तर तो कंटिन्युअसली युनिफॉर्म मोशन मध्ये राहील अनटिल अँड अनलेस. कधीपर्यंत तो राहील? Newton's first law. कधीपर्यंत Yes, तो sir. राहील? External जोपर्यंत unbalanced force. Until any त्याच्यावरती external or force apply करत नाही तोपर्यंत. Unbalanced तोपर्यंत force. त्याच्यावरती आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत. म्हणजे बघा आता E1 लेवलवरचे ऍटम्स कधीपर्यंत तिथून जम्प करणार नाहीत किंवा ट्रान्झिशन करणार नाहीत, कधीपर्यंत त्यांची मुवमेंट होणार नाही, जोपर्यंत आपण एक्सटर्नल काहीतरी एनर्जी त्याच्यावरती अप्लाय करणार नाही तोपर्यंत. लाईक दिस सेम E2 लेवलवरचे ऍटम्स कधीपर्यंत जम्प करणार नाहीत अदर लेवलवरती किंवा कधीपर्यंत त्यांचं ट्रान्झिशन होणार नाही किंवा कधीपर्यंत ते मुवमेंट करणार नाहीत की जोपर्यंत आपण त्यांच्यावरती काहीतरी एक्सटर्नल समव्हॉट एनर्जी और द रेडिएशन्स अप्लाय करणार नाहीत तोपर्यंत. Okay, consider here the number of atoms are present on the E1 level and the number of atoms are present on the E2 level. These atoms are tightly bound to their energy levels. ते त्यांच्या energy levels ला कसे असणार आहेत? tightly bound असणार आहेत. Okay, but when we apply some photonic energy in the form of the photons, means h nu एवढी जेव्हा आपण एनर्जी त्या मटेरियल वरती अप्लाय करेल तेव्हा काय होईल? तेव्हा काय होईल? The atoms which are present on the E1 level, that atoms jumps to the E2 level. E1 लेवल वरती atoms प्रेझेंट आहेत, इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट आहेत, ते कोणत्या लेवल कडे जम्प करतील? E2 लेवल. E2 level कडे जम्प करतील. आणि जे atoms किंवा जे काही इलेक्ट्रॉन्स E2 लेवल वरती प्रेझेंट असतील ते कुठे जातील? ते कोणत्या लेवल कडे जातील? समजा
माझ्याकडे इथे एक ऍटम आहे इनिशियली, कुठं प्रेझेंट आहे तो तुमच्या E2 लेवलवरती आधीच पहिलाच प्रेझेंट होता, हायर एनर्जी लेवलला प्रेझेंट होता, आणि मी याच्यावरती काहीतरी एनर्जी अप्लाय केली, फोटॉनिक इन द फॉर्म ऑफ द फोटॉनिक एनर्जी. तर तो ऍटम काय होईल, काय होईल तो ऍटम? सर एक तर सर ते बाहेर atmosphere पडणार ला इन जाईल. द फॉर्म ऍटम, बाहेर पडेल किंवा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन. ऍटम स्वतःमधली एनर्जी लॉस करून इमिट करून तो E1 लेवलला येईल. येस और नो, येईल का नाही? Yes, sir. येस येस येस. म्हणजे इफ देर इज द इंटरॅक्शन बिटवीन द मॅटर अँड द रेडिएशन, जर का मॅटर आणि रेडिएशन मध्ये काही इंटरॅक्शन झालं तर तिथं काय होत असतं, we call the jumping of the atoms or the electrons, or there is the transition of the atoms or the electrons. कधी होईल? If there is the energy absorbed by the electrons or the atoms. त्या atoms न जर एनर्जी absorb केली किंवा किंवा ती एनर्जी रिलीज केली, म्हणजे एनर्जी इमिट केली, तर तिथे काय होईल? ट्रान्झिशन होईल. और देयर इज द जम्पिंग ऑफ atoms from E1 level to the E2 level or E2 level to the E1 level. मग ती जी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करणं किंवा एनर्जी रिलीज करणं, ती एनर्जी किती ऍब्सॉर्ब करत असतं किंवा एनर्जी किती रिलीज करत असतं? किती करत असतं? हा, मग मी कुठं आहे सध्या? E1 लेवलला आहे आणि मला E2 लेवलला जायचंय. मग मी किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल? मला E2 लेवल वरून पुन्हा E1 लेवलला यायचं आहे, मी किती एनर्जी रिलीज करेल? येस, E2 सर minus जितकी एम्प्टी E1. जागा असेल तितकी सर. E2 minus E1. म्हणजे एनर्जी बँड, एनर्जी किती डिफरन्स आहे फॉरबिडन हा, yes, बँडच्या sir. एनर्जीवर का? ठीक आहे, ठीक आहे. असं म्हणू का हो, द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, त्या दोन एनर्जी लेवल मध्ये किती एनर्जीचा डिफरन्स आहे तेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेन किंवा तेवढी एनर्जी मी रिलीज करेन, असं म्हटलं तरी चालेल का? No. EH न्यू सर. H nu, yes, but in the another term, एनर्जी H nu ही फोटॉनिक एनर्जी झाली. मला E सांगायचं म्हटलं तर एनर्जी किती ऍब्सॉर्ब करेल? येस सर, त्या Difference दोघांमधला between डिफरन्स. two energy दोघांचा levels. डिफरन्स सांगावा लागेल मला. लेवल, हा सर दोघांचा डिफरन्स. एनर्जी डिफरन्स सांगावा लागेल मला. बघा इथं मी मेन्शन केले बघा, दॅट एनर्जी डिफरन्स E इज इक्वल टू किती सांगितलंय? E इज इक्वल टू, यस, E2 minus E1. मायनस E1. E2 minus E1. Why here E1 minus E2 is not? Why not? E2 is minus higher E2. energy level. हायर एनर्जी लेवल आहे सर E2. Yes, very good. E2 is the higher energy level and E1 is the lower energy level. मग आता बेसिक क्वेश्चन काय आहे की तुमचा ऍटम जेव्हा E1 लेवल वरती असेल तेव्हा तो एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल का एनर्जी रिलीज करेल? ऍब्सॉर्ब करेल. ऍब्सॉर्ब करेल. ऍब्सॉर्ब करेल When सर. your atom is present on the E1 level, then that atom absorb the energy. किती energy absorb करेल? E2 minus E1. That is the energy difference between the two energy levels. त्या दोन एनर्जी लेवलचा जो डिफरन्स आहे तेवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करेल आणि तो कुठं जाईल? E2 लेवलला जाईल. सो वी कॉल दिस इज द जम्पिंग ऑफ द ऍटम्स और द क्वांटम जम्पिंग. और अनदर टर्म वी कॉल say this is the transition of the atoms from E1 level to the E2 level. ओके, ठीक आहे. तुमचा ऍटम काय केलं की एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली आणि E2 लेवलला गेला. जेव्हा तुमचा ऍटम E2 लेवलला असेल तेव्हा तो ऍटम काय करेल? एनर्जी रिलीज करेल का एनर्जी ऍब्सॉर्ब रिलीज करणार. रिलीज करणार सर. रिलीज करेल. येस, व्हेरी गुड. Release. रिलीज करून तो कोणत्या लेवलला जाईल? E1. E1 लेवलला जाईल. येस, व्हेरी गुड. आता हा इंट्रोडक्टरी पार्ट झाला. या इंट्रोडक्टरी पार्ट मधून आपण काय घ्यायचं आहे? when there is the transition of the atoms or when there is the quantum jumping of the atoms, then there are three different processes. Which are these three different processes? त्या तीन वेगवेगळ्या प्रोसेस होत असते. त्या तीन कोणत्या कोणत्या वेगवेगळ्या प्रोसेस आहेत? The first process is known as the stimulated absorption. The first process is known as the stimulated absorption. What is the second process? Second process is known as the spontaneous emission. Second process is known as the spontaneous emission. And the third process is known as the stimulated emission.
सर्वांच्या लक्षात आलं? जेव्हा ह्यांचं जम्पिंग होत असतं ऍब्सॉर्बिंग करून किंवा एनर्जी रिलीज करून, तेव्हा तिथं 3 प्रोसेस होत असते. पहिली प्रोसेस असते ती स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन, सेकंड प्रोसेस होत असते ती स्पॉन्टेनियस इमिशन, आणि तिसरी प्रोसेस होत असते ती स्टिम्युलेटेड इमिशन. मग मला सांगा, ऍब्सॉर्प्शन हे एकाच प्रोसेस थ्रू होत असतं का 2 प्रोसेस थ्रू होत असतं? येस, काय सर, क्वेश्चन प्लीज रिपीट करा. ऍब्सॉर्प्शन हे एकाच प्रोसेसने होत असतं का 2 प्रोसेसने होत असतं? सर एकच प्रोसेस नाही एकाच एकच प्रोसेसने process. होत असतं. मग ती Process. प्रोसेस कोणती आहे तुमची? E1. अरे नाही ना, स्टिम्युलेटेड ऍब्झॉर्प्शन. स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. येस, व्हेरी गुड. Absorption. स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन. इमिशन होत असते ते किती प्रोसेसने होत असतं? 2 दोन दोन प्रोसेस process. असेल. First दोन absorption, process कोणत्या then आहेत? emission. स्पॉन्टेनियस आणि स्टिम्युलेटेड. आणि Spontaneous and stimulated. stimulated. Stimulated emission. The stimulated emission, and the second process is known as the second स्पॉन्टेनियस. Spontaneous. इमिशन. आता मला सांगा, लेझर मध्ये स्टिम्युलेटेड इमिशन होत असतं का स्पॉन्टेनियस इमिशन होत असतं? Spontaneous. Spontaneous. Stimulated. स्टिम्युलेटेड. तुम्ही पहिल्यांदा सांगताय स्टिम्युलेटेड इमिशन तर होतं. जरा डिफरन्स परत सांगा स्टिम्युलेटेड आणि स्पॉन्टेनियस मधला. ओके, ठीक आहे. एक लक्ष द्या, आपण ह्या तिन्ही प्रोसेस इन डिटेल घेणार आहोत. लक्षात काय ठेवायचं, लेझर मध्ये स्टिम्युलेटेड इमिशन होत असतं. स्टिम्युलेटेड इमिशन मध्ये जी तुमची फोटॉनिक एनर्जी रिलीज होत असती ती ट्वाइस होत असते, म्हणजे ट्वाइस h एवढी एनर्जी रिलीज होत असते. आणि जे तुमचं स्पॉन्टेनियस इमिशन होत असतं त्याच्यामध्ये जी एनर्जी रिलीज होत असती ती सिंगल h एवढी एनर्जी रिलीज होत असते. मग मला सांगा, इंटेन्सिटी सिंगल h ची जास्त असते का ट्वाइस h ची जास्त असणार आहे? स्टिम्युलेटेड ची सर. Twice. ट्वाइस h ची. Twice. मग मला सांगा, ट्यूब लाईट बल्ब आपण घेतला, जे डे टू डे लाईफ मध्ये आपण जे यूज करत असतो लाईट सोर्सेस, आणि अदर साइडला जर का आपण लेझर घेतला तर इंटेन्सिटी, डायरेक्शनॅलिटी, हे कोहरन्स हे कोणाचं जास्त असतं, लेझरचं असतं का बल्बचं असतं? Laser. जास्त असतो. लेझरचं असतं. ओके, सो नाउ जस्ट we will discuss the first process. Okay, see here. So laser term stands for the light amplification by the stimulated emission of radiation. So laser is a light source which is highly coherent and monochromatic. So the interaction of radiation with atoms leads the following 3 processes in that medium. Already we had discussed if there is the interaction between the matter or the material with radiation. आपण सांगितलं ना आता की जर का एखाद्या रेडिएशनचं एखाद्या मटेरियल बरोबर जर इंटरॅक्शन झालं तर काय होत असतं, तर 3 प्रोसेस होत असते. What is the first process? That is the stimulated absorption. Stimulated absorption मध्ये काय होत असतं? See here, when a photon of energy h nu is incident on an atomic system, or we call if any photons strikes on the material, then the atoms which are present in that material, that atoms get excited. What is mean by the excitation? म्हणजे त्यांच्यामध्ये एनर्जी येत असते, एक्साइटेड होत असते. फ्रॉम द लोअर एनर्जी E1. कोणते ऍटम एक्साइट होत असते, कोणत्या ऍटम मध्ये एनर्जी येत असते? द ऍटम्स विच आर प्रेझेंट ऑन द E1 लेवल and to a higher energy E2. In this process, the photon gets absorbed and the atom is said to be excited. Atoms is said to be excited. Please read, be carefully. What is the statement? काय सांगितलं याच्यामध्ये? If any photonic energy or if any radiation strikes on the surface of the material, then what happens? Then the atoms which are present in the E1 level, that atoms gets excited. ती जी एनर्जी आहे ती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते आणि एक्साइट होते. एक्साइट होते म्हणजे काय करते, ती एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून देर इज द ट्रान्झिशन ऑफ दॅट ऍटम्स टू द हायर एनर्जी लेवल, दॅट इज द E2 लेवल. लक्षात येते का बघा, सी द फिगर.
इथे तुम्ही खाली बघू शकता बघा, बॉटमला दाखवलं बघा, बिफोर अँड आफ्टर देर इज टू कंडिशन्स. In the first condition, in the before condition, all the atoms are present on the E1 level, that is on the ground state level. आहेत का नाही तू? आहेत का सर्व येस atoms सर. आहेत का ग्राउंड Yes, स्टेट sir. किंवा E1 लेवल? ओके. आता जेव्हा ते atoms, कोणते ॲटम जे या ग्राउंड लेवलला किंवा E1 लेवलला प्रेझेंट आहेत, ते ॲटम जेव्हा ही hν एवढी एनर्जी ऍब्सॉर्ब करते, म्हणजे hν एवढी एनर्जी म्हणजे किती ऍब्सॉर्ब करते? द एनर्जी डिफरन्स बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स E2 मायनस E1. E1 आणि E2 यांच्यामधला जो एनर्जी डिफरन्स आहे तो किती आपण म्हणतो? hν. ती एनर्जी जेव्हा ते ऍटम्स ऍब्सॉर्ब करते तेव्हा ते काय करते? काय होते? एक्साइट होते, म्हणजे त्यांच्यामध्ये एनर्जी येते. एनर्जी आली का त्यांचं काय होतं? ट्रान्झिशन होतं, किंवा तुम्ही म्हणता ते जम्प करतात. कुठून कुठे जम्प करतात? देर इज द जम्पिंग फ्रॉम E1 लेवल टू द E2 लेवल. So we can say E1 level is known as the ground state and the E2 level is known as the excited state. E2 level is known as the excited state. Excited state means on that state atoms are energetic. You know the energetic म्हणजे माहिती ना, की ज्यांच्यामध्ये एनर्जी असते. But on the ground state is the atoms are energetic. ग्राउंड स्टेट वरती ऍटम्स तुमचे No, sir. एनर्जेटिक असतात का? नाहीये. No. नाही सर. एनर्जी नसती. जर का त्यांच्यामध्ये एनर्जी आली तर ते काय होते? एक्साइटेड स्टेटला जाते, म्हणजे E2 लेवलला जाते. सो हाऊ वी रिप्रेझेंट द मॅथमॅटिकली दिस स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन? हे स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन मॅथमॅटिकली आपण कसे रिप्रेझेंट करू? सी दिस इक्वेशन. सी दिस इक्वेशन. See this equation. What is that equation? A plus hν is equal to A star. A plus hν is equal to A star. What is the A? What is the A? हा A इथं काय सांगतोय? What is that A? Atom. Sir, Ground maybe state atom. excited atom. Maybe नाही यूज नाही, करायचं. विदाउट नाही. ग्राउंड Atom, लेवल. एक सिंगल ऍटम, त्याच्यावरती एनर्जी आहे का? नाही. नाही. असा ऍटम की तो ऍटम तुमच्या ग्राउंड स्टेटला आहे. त्या ऍटमनं जर का hν एवढी एनर्जी त्याच्यामध्ये गेली, ऍड झाली, A प्लस hν म्हणजे ऍब्सॉर्ब केली, तर आपल्याला काय भेटते? इज इक्वल टू A स्टार. व्हॉट इज दॅट A स्टार? A star? एक्साइटेड ॲटम. Excited atom. That atom is present on the E2 level or the excited state. Sir. This stimulated absorption. Okay, ask please. hν एनर्जी आपल्या म्हणजे काय असतं नेमका? काय काय? Yes. आपण म्हणतो की hν एवढी एनर्जी जेव्हा एक ऍटम गेन करतो तेव्हा तो एक्साइटेड स्टेट मध्ये जातो. मग ती एनर्जी hν कसं आपल्या आयडेंटिफाय किंवा डिफाईन करू शकेन आपण? hν म्हणजे काय असं डिफाईन करू शकणार? ओके. hν म्हणजे फोटॉन्सची एनर्जी असते. आता P म्हणजे फोटॉन इज इक्वल टू hν. H म्हणजे तुमचा प्लँक कॉन्स्टंट. प्लँक कॉन्स्टंटची एक टर्म आहे, कॉन्स्टंट आहे नंबर, माहिती ना तुम्हाला प्लँक कॉन्स्टंट? नो सर. तुम्हाला कॉन्स्टंट आहेत की जी, स्मॉल जी आहेत ना सर. तसा एक H आहे प्लँक माहित कॉन्स्टंट नव्हतं हे. H हा एक कॉन्स्टंट आहे. आणि न्यू जी आपली जी फोटॉनिक एनर्जी आलेली आहे, ती जी वेव्ह आलेली आहे त्याची काय असते? फ्रिक्वेन्सी असते. त्या वेव्हची काय असते? फ्रिक्वेन्सी असते. आता तुम्ही म्हणसाल की सर ही व्हॅल्यू कॉन्स्टंट, फोटॉनची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते का डिफरंट असते? फोटॉनची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असते का डिफरंट असते? जर जो ग्राउंड स्टेट असतो फोटॉनची, त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट असणार. कॉन्स्टंट असतं. Constant, sir. म्हणतोय मी. प्रोटॉनची एनर्जी कॉन्स्टंट असणार सर. अरे कसं काय असणार आहे? असं कसं सर? नसणार ना. कशी constant असणार? फोटॉनचे नाही सर. प्लॅन कॉन्स्टंट बघा, असणार पण फोटॉनचे नसणार. वेव्हलेंथ जर डिफरंट असेल, फ्रिक्वेन्सी जर डिफरंट हा, असेल, फ्रिक्वेन्सी बदलली का वेव्हलेंथ बदलणार सर. हा, आणि yes, तिची yes, एनर्जी yes. पण चेंज होणार. म्हणजे तुमच्या फोटॉनची व्हॅल्यू ही H वरती डिपेंड आहे का न्यू वरती डिपेंड आहे? तुमच्या न्यू वरती New डिपेंड वर. आहे. New जर वरती. फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली तर तुमची फोटॉनची व्हॅल्यू चेंज होत असते. लक्षात सर आलं तुमच्या? याची व्हॅल्यू म्हणजे फिक्स आहे. हा, याची व्हॅल्यू ही त्याची fix व्हॅल्यू आहे. काय आहे? याची प्लॅंक कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे की माहिती का? प्लॅंक कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू आहे ना रे? सर 6.6 into 10 to the power minus 34 ना? इंटू 10 रेस टू किती आहे? इंटू 10 रेस टू 30 Minus 34. Minus 34 सर. येस, गुड. तुमच्या H ची व्हॅल्यू प्लॅंक कॉन्स्टंट
फिक्स आहे. जर का तुमची फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली, जी तुमची वेव्ह येते त्याची जर फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली तर तुमच्या फोटॉनची व्हॅल्यू चेंज होत असते. क्लिअर? सर प्लॅंक कॉन्स्टंटचं युनिट काय येते? जूल इंटू दिले की रे दादा? हर्ट्ज. जस्ट यू कॅन सर्च ऑन द गुगल, जस्ट यू कॅन टाईप प्लॅंक कॉन्स्टंट. तुला त्याच्या हिस्ट्री पासून भेटेल हा कॉन्स्टंट कोणी काढला, कोणाचा आहे, काय असतं युनिट, सगळं कॉन्स्टंट टर्म आहे. याच्यामध्ये तुम्ही कसं हे करता? ओके, सांगू देत लगेच पटकन. येस सर हे पीडीएफ आम्हाला नंतर शेअर करता? येस येस, डेफिनेटली आय विल शेअर, डेफिनेटली आय विल शेअर. ओके, या पीपीटी मध्ये कोणाला काय अडचण आहे का? स्टिम्युलेटेड ऍब्सॉर्प्शन होत असतं म्हणजे काय, याच्यामध्ये कोणाला काय अडचण आहे का? नो सर. इफ एनी क्वेश्चन No, sir. देन प्लीज आस्क मी. ओके, आय हॅव वन क्वेश्चन. मला एक क्वेश्चन आहे, विचारू दे. येस सर. येस सर. माझा ऍटम इनिशियली E1 लेवल वरती प्रेझेंट आहे आणि तो E2 लेवल पर्यंत जातच नाही. काय कारण असेल त्याचं? एक्स्टर्नल एनर्जी अप्लाय करणार आपण. सर त्याला जेवढी एनर्जी पाहिजे असं ट्रान्सफर तेवढी भेटत नाही. त्याला भेटली Yes, नसेल yes, सर. yes. भेटत नाही, त्याला तेवढी energy भेटली नाही. ट्रान्झिशन होण्यासाठी, त्याला जंप करण्यासाठी जेवढी एनर्जी गरजेची असते तेवढी एनर्जी त्याला भेटत नाही. त्याच्यामुळं तो एक्साइटेड स्टेटला जाणार का? नाही नाही जाणार. जाणार सर. नाही जाणार. नंबर ऑफ व्हायब्रेशन्स होऊन तो पुन्हा त्याच्या इनिशियल ग्राउंड स्टेटला येईल. ओके, ठीक आहे. सो दिस इज द ऍब्सॉर्प्शन. आता बघा, ऍब्सॉर्प्शन मध्ये आपण काय सांगितलं की इन द बिफोर केस your atoms are present on the E1 level, that is on the ground state. When these atoms absorb the energy, that is the energy difference between the two levels, then just only atoms jumps from E1 level to the E2 level. हे फक्त absorption मध्ये होतं. आता इमिशन हे दोन टाइपचं होतं. फर्स्ट इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन अँड द सेकंड वन इज द स्टिम्युलेटेड इमिशन. ऍब्सॉर्प्शन मध्ये कोणाला काय अडचण आहे का? आता याच्यावरती तुम्हाला एमसीक्यू काय विचारला जातो, तर हे जे मॅथमॅटिकल स्टेटमेंट आहे ना, A प्लस एच न्यू इज इक्वल टू ए स्टार, हे तुम्हाला मॅथमॅटिकल इक्वेशन एमसीक्यू साठी विचारलं जातं. सेकंड, या पीपीटी वरती तुम्हाला काय एमसीक्यू विचारला जातो की लेझर स्टँड्स फॉर light amplification by stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. हे दोन एमसीक्यू याच्यावरती विचारले जाते. क्लिअर? शॅल वी गो टू द नेक्स्ट पॉइंट? Yes, येस sir. सर. येस सर. Yes, sir. Okay, see here. The second process is known as the spontaneous emission. Okay, आता absorption through तुमचा ऍटम कोणत्या एनर्जी लेवलला गेला? E2 ला. E2 लेवल. E2 ला आपल्या एक्साइटेड स्टेट मध्ये. जो ऍटम एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून E2 लेवलला, दॅट इज ऑन द एक्साइटेड लेवल, त्या एक्साइटेड लेवलला गेलाय, त्या लेवलवरती तो किती वेळ थांबत असतो? 10⁻⁸ सेकंद टू 10⁻⁹ सेकंद. द लाईफ टाइम ऑफ द ऍटम ऑन द E2 level is in the order of 10⁻⁸ second to 10⁻⁹ second. After the time interval, these atoms release the energy or emits the energy in the form of the photon. पुन्हा तो रेडिएशन किंवा फोटॉनच्या फॉर्म मध्ये एनर्जी रिलीज करतो अँड देयर इज द ट्रान्झिशन ऑफ दॅट ॲटम फ्रॉम E2 लेवल टू द E1 लेवल, और देयर इज द जम्पिंग ऑफ ॲटम फ्रॉम E2 लेवल टू द E1 लेवल. म्हणजे बघा काय होतं, जर का तुमचा ॲटम एनर्जी ऍब्सॉर्ब करून हायर एनर्जी लेवलला गेला तर तो हायर एनर्जी लेवलवरती किती वेळ थांबत असतो? तर 10⁻⁸ सेकंद टू 10⁻⁹ सेकंद वेळ एवढाच वेळ थांबत असतो, कारण त्याला कंटिन्युअसली एनर्जी भेटत नसते. मग काय करतो तो की स्वतःहून आफ्टर टाइम इंटरवल, तेवढा जर टाइम इंटरवल झाला की तो काय करत असतो, स्वतःमधली जी एनर्जी त्याने ऍब्सॉर्ब करून एनर्जी घेतलेली असते ती एनर्जी तो काय करत असतो, रिलीज करत असतो किंवा इमिट करत असतो. कोणत्या फॉर्म मध्ये करत असतो? तर फोटॉनच्या किंवा रेडिएशनच्या फॉर्म मध्ये इमिट करत असतो.
जर का त्याने एनर्जी इमिट केली तर तो एक्साइटेड स्टेटला थांबेल का? नो नाही. सर. नाही. नो तो सर. एक्साइटेड स्टेटला न थांबता तो जम्प करेल E2 लेवल वरून E1 लेवलला. सो द एक्साइटेड ॲटम in the state E2 level may return to the lower energy state E1 on its own without any external help or without any external energy. बघा आता तुम्हाला E1 लेवल वरून E2 लेवलला जाण्यासाठी काही एक्सटर्नल एनर्जीची गरज असते का? Yes. Is the need of external energy to jump E1 level to the E2 level? Yes, Yes, sir. need असते Yes, सर. yes, there is the need of external energy. But in the spontaneous emission, there is the no need of the external energy. त्याला एक्सटर्नल एनर्जीची काही सुद्धा गरज पडत नाहीये. तो स्वतःहून ऍटम स्वतःची एनर्जी इमिट करून ग्राउंड स्टेटला येत असतो. सो the atom has the natural tendency to attain the minimum potential energy condition. So during the transition, the excess energy is released as the photon of energy h nu is equal to E2 minus E1. So this type of process in which the photon emits occurs without any external stimulus is called the spontaneous emission. Without any external energy, the atom itself jump from E2 level to the E1 level. ती जी इमिट केलेली जी एनर्जी असते ती इमिट केलेली जी एनर्जी कशाच्या बरोबर असणार आहे? जेवढी एनर्जी त्याने ऍब्सॉर्ब केलेली असते, किती एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली होती? E2 minus E1 is equal to h nu. That much energy emitted by the atoms when there is the transition. म्हणजे बघा, जेवढी घेतली तेवढीच एनर्जी रिलीज करत असतो, त्याच्यापेक्षा जास्त करत असतो का? इथं नो सर. नाही नो करत. सर. नाही करत. मग हे लेझर मध्ये इमिशन होईल का हो? इथं ऍम्प्लिफिकेशन होतंय का हो? नो सर. ऍम्प्लिफिकेशन होतंय का? नाही. म्हणजे सिंगल एच न्यू एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली तर तो इमिशन होताना तो सिंगल एच न्यू एवढीच एनर्जी इमिट करेल, त्याच्यापेक्षा जास्त एनर्जी इमिट करणार नाही. म्हणजे इनपुटला जेवढे सिग्नल आलेत तेवढेच सिग्नल तो आउटपुटला देईल, त्याचं ऍम्प्लिफिकेशन करणार नाहीये. मग हा लेझर साठी असेल का हा बल्ब साठी, ट्यूबलाइट साठी किंवा जे आपण डे टू डे लाईफ मध्ये जे लाईटचे सोर्सेस यूज करतो त्याच्यामध्ये हे इमिशन असेल? डे टू डे लाईफ मध्ये डे टू Day to day डे life मध्ये. सोर्सेस असतात लाईटचे सोर्सेस, त्याच्यामध्ये हे स्पॉन्टेनियस इमिशन होत असतं. मीन्स हिअर द इमिशन ऑफ लाईट in the form of photon is equal to the single 1 h nu. Whatever energy absorbed, that much energy only emitted. जेवढी एनर्जी absorb केली होती तेवढीच एनर्जी तो काय करेल? इमिट करेल. So how we represent the mathematically that spontaneous emission? Spontaneous emission जर का मला मॅथमॅटिकली रिप्रेझेंट करायचं असेल तर ते कसं करावं लागेल? ऑलरेडी युअर ॲटम इज ऑन द E2 लेवल. इथं बघा आता दोन कंडिशन आहेत. इथं कोणती कंडिशन आहे तुमच्याकडे? इथं बिफोर अँड आफ्टर. ऑलरेडी तुमचा ॲटम कुठे प्रेझेंट आहे, कोणत्या लेवलला प्रेझेंट आहे? E2 लेवलला का E1 लेवलला? स्टेट. ऑलरेडी युअर ॲटम इज प्रेझेंट ऑन द E2 level आहे. E2 लेवल. E2 लेवल वरती तुमचा ॲटम प्रेझेंट आहे. या लेवल वरती जेव्हा तो 10⁻⁸ सेकंड टू 10⁻⁹ सेकंड तेवढा टाइम इंटरवल स्पेंड करेल. आफ्टर दिस टाइम इंटरवल ॲटम इमिडिएटली इमिट्स एनर्जी इटसेल्फ. तो स्वतः मधली एनर्जी इमिट करेल. किती एनर्जी इमिट करेल? एच न्यू एवढी एनर्जी इमिट करेल. आणि जेव्हा तो एनर्जी इमिट करेल तेव्हा तो जम्प करत असतो E2 लेवल वरून E1 लेवलला. याला म्हणायचं इमिशन. Which type of emission? That is the spontaneous emission. So this type of emission occurred in mainly general light sources, not in the laser. So how we represent mathematically? Initially your atom, on that atom there is the energy, that is the excited state, that is the A star. gives त्याने तुम्हाला काय दिलं? A. इथं आला म्हणजे तुमचा काय आला? सिंगल ॲटम आला. येस और नो? येस सर. त्याच्यावरती एनर्जी आहे का? नाही. त्याने एनर्जी रिलीज नाही. केली प्लस एच न्यू. कुठे आहे ती एनर्जी? तुमची इकडे आली बघा, एच न्यू. सो दिस इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन. दिस इज द स्पॉन्टेनियस इमिशन. सर येस. ॲटम जेव्हा 10⁻⁸
8 to 9 सेकंद जेव्हा आपल्या एक्साइटेड स्टेट मध्ये लिव्ह करतो, नंतर तो परत ग्राउंड स्टेटला येतो. त्याच्या अगोदर येऊ शकतो का तो? नाही, आता बघा येऊ शकतो, पण त्याला आपण एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय करायला पाहिजे आपण त्याच्यावरती. एक्सटर्नल एनर्जी आहे ना, स्टिम्युलेटेड मध्ये आहे बघा, आपण स्टडी करतोय, करू शकतो आपण, पण कधी जर का त्याच्यावरती आपण एक्सटर्नल एनर्जी अप्लाय केली तर तो येऊ शकतो. ओके, म्हणजे नॅचरली त्याचे 10⁸ 10⁹ पर्यंत थांबणार, नंतरच येणार नॅचरली. जर एक्सटर्नल काय अप्लाय केलं तर त्याच्या अगोदर किंवा त्याच्या नंतर पर्यंत थांबणार. येस 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 येस. सर म्हणजे सेम आपल्यासारखं ना सर, जसं की आपण जम्प टू -8 सेकंद टू 10⁻⁹ सेकंद नंतर ना तो इमिडिएटली त्याचं इमिशन होऊन तो ग्राउंड स्टेटला येतो. पण मला त्यांना नाही, त्यांचं इमिडिएटली इमिशन करू द्यायचं नाहीये, त्यांना थांबवायचं आहे E2 लेवल वरती. तर आपण करू शकेल का तसं? करू शकेल का तसं? मला काय करायचं आहे, 10⁻⁸ सेकंद 10⁻⁹ सेकंद याच्यानंतर ना ऍटम काय करत असतो, स्वतःच एनर्जी लॉस करून E1 लेवल येत असतो. पण मला त्याला येऊ द्यायचं नाहीये, त्याला वरतीच थांबवायचं आहे. तसं करता येईल का? नाही येणार. नाही येणार सर. नाही तर येणार. त्याला जास्त पॉवर एनर्जी द्यावी लागेल. कंटिन्यू एनर्जी सप्लाय करायची. सर टाइम टू टाइम त्याला एनर्जी सप्लाय करत राहावं लागणार आपल्याला, एक्सटर्नल Continue एनर्जी. supply. गुड गुड गुड. जी एचव्ही आपला आपण- 10.10⁸ सेकंद नंतर जी एचव्ही निघून जाणार, तो त्याच्या अगोदर आपल्याला सप्लाय करत देत राहायला लागणार. येस येस, आपण त्यांना थांबवू शकतो, थांबवू शकेल. ती एक स्टेट आहे, मेटास्टेबल स्टेट. वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो एक पॉइंट आहे. येस, आपण त्यांना जास्त वेळ तिथं थांबवू शकतोय. कधी जर का आपण त्यांच्यावरती एक्स्ट्रा एनर्जी अप्लाय केली तर. ओके, ते आपण पुढे डिस्कस Yes, करणार sir. आहोत. ओके, येस ठीक आहे. सो ओके, आता याच्यावरती तुम्हाला कोणते कोणते एमसीक्यू विचारले जातील? तर फर्स्ट एमसीक्यू बेसिकली, इन द स्पॉन्टेनियस इमिशन इज देअर इज नीड ऑफ द एक्स्ट्रा एनर्जी. सो व्हॉट इज युअर आन्सर, येस और नो? काय सर? No, sir. In spontaneous No, emission, sir. is there a need of the extra energy? No, No sir. need. No. No, नो sir. सर, इमिशनला एक्स्ट्रा एनर्जीची गरज नसते. नाही नाही. तर नाही पहिला नसणार question सर. झाला. याच्यावरती दुसरा एमसीक्यू विचारला जातो. इन द स्पॉन्टेनियस इमिशन देर इज द हाऊ मच एनर्जी इज इमिटेड, म्हणजे मल्टिपल और द सिंगल फोटॉन एनर्जी असं तुम्हाला विचारलं जाईल. तर तुमचा आन्सर काय असेल? सिंगल फोटॉन. इक्वल सर, सिंगल. सर एक सिंगल असणार सर. मॅथमॅटिकल इक्वेशन आहे, हे मॅथमॅटिकल इक्वेशन तुम्हाला विचारलं जाईल. मॅथमॅटिकली हाऊ वी रिप्रेझेंट द स्पॉन्टेनियस इमिशन. So how we represent the mathematically? A star gives A plus H nu. A star gives A plus H nu. अजून तुम्हाला याच्यावरती काय विचारलं जाईल? In spontaneous emission, the lifetime of the atom on the E2 level. E2 level वरती तुमच्या ॲटमचा लाईफ टाइम किती असतो? Is near about the 10⁻⁸ सेकंद. -9 सेकंद. येस, या टाइप मध्ये तुम्हाला याच्यावरती एमसीक्यू विचारलं जाऊ शकते. सो आय थिंक इन स्पॉन्टेनियस इमिशन देर इज नो क्वेश्चन. येस नो सर. Yes, sir. yes, okay. So today we stop here. In the next lecture we will discuss the third process, that is the stimulated emission. तुमच्या लेझरच्या दृष्टिकोनातून हे जे स्टिम्युलेटेड इमिशन आहे ते खूप इम्पॉर्टंट आहे. So after that we will discuss the three important terms in the laser. The first term is the population inversion. How many number of atoms are present on the E1 level and the E2 level, that is the population inversion. What is the pumping? Pumping आपण जे म्हणतो ना, आपण 10⁻⁹ सेकंद पेक्षा जास्त वेळ थांबण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल? Here we use the pumping method to continuously supply the energy to that of the atoms. त्या atoms ला continuously energy आपण सप्लाय करत असतो. That method is known as the pumping. And the last term is known as the metastable state. Metastable state अशी स्टेट आहे की ज्याच्यावरती नंबर ऑफ atoms हे प्रेझेंट असतात. ह्या तीन टर्म आणि हे स्टिम्युलेटेड इमिशन आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये डिस्कस करूया. ओके, सो इन टुडेज लेक्चर, सो दिस इज माय फर्स्ट लेक्चर ऑन युअर डिव्हिजन. So if any doubt, if any question, if any problems, then please ask me.
तुम्हाला काही प्रॉब्लेम म्हणजे मला विचारता येत नसेल तर तुम्ही मेसेज टाकू शकता किंवा भानुसे सरांना डिस्कस करू शकता. ओके. नो सर, काही प्रॉब्लेम नाही, सर्व Okay. पॉइंट क्लिअर आहेत. येस सर, नो सर प्रॉब्लेम. नाही काय नो प्रॉब्लेम सर. Thank you. So immediately I will put the link of this lecture on that teaching diary, so you can visit that link and if any doubt then please correct it. Okay. Yes, सर sir. पीडीएफ अपलोड करा सर, टीचिंग डायरी किंवा असं ग्रुप टीचिंग डायरी मध्ये पुढे स्टडी मटेरियल वगैरे असे काहीतरी कॉलम्स आहेत, त्याच्यामध्ये हे पीपीटी नोट्स MCQ आहेत ते मी तिथं लिंक मध्ये पुट करतो. तुम्ही लिंकला विजिट करा आणि त्या लिंक मधून तुम्ही घ्या ते. ओके. इव्हिनिंग sir, no पर्यंत मी problem. ते पुटअप करतो लिंक मध्ये. ओके. आणि लिंक तुम्हाला Okay, प्रोव्हाइड sir. करतो. फक्त इव्हिनिंगला 5च्या आसपास तुम्ही त्या लिंकला विजिट करा. ओके. ठीक आहे. ओके सर. सर आपलं नेम, ओके सर. येस. आपलं नेम काय आहे? डॉक्टर संताजी पवार, फिजिक्स. ओके सर. So today we stop here. Thank you. ओके सर, थँक्यू. So okay, Thank you, one sir. minute, just 1 minute. How many strength? 64. 64. So please put your name and roll number in chat box. So I will take attendance through the chat box. ओके सर, नो प्रॉब्लेम. Okay. So without time wasting, हे तुमची जर अटेंडन्स घ्यायची म्हटलं तर त्याच्यातच एक 5 ते 10 मिनिटं जातील. काही मुलं ऑन ठेवून कुठेतरी जाते, अटेंडन्स वगैरे देत नाही. अरे असलं कर जाऊ नका. So put your name and roll number in chat box and then you can leave the meeting.